ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਆਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। अलौकिक दृश्य अलाही गुरबाणी सरवण करदी संगत रूहानियत च सराबोर पूरा आलम। आस्था दे रंग सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे ने। मौका है सरब सांझी वालता दे प्रतीक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश पुरब दा। ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਤੇ 1603 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 1604 ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਪਾਦੋ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ राजी अराग करत सोरी उठी गुरु के कीर्तनी उच्ची सुर विच राग दे विच कीर्तन गा रहे सज्जे जी उत्थे जा करके गुरु ग्रंथ साहिब जी दा स्वरूप मंजी साहिब जी दे स्थापन कीता। आसा दी वार दा भोग जिहड़ा सी ओह पिया, आसा वार भोग सोहणे मन लाए। आसा दी वार दे भोग तो उपरंत बाबा जी नूं सतगुरु जी कहण लगे, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ देहो आवाज सुने सब पंथ। अदब सहत तब ग्रंथ सो खोला ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। संगत जी बड़े अदब सत्कार नाल गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश बाबा जी ने कीता। गुरु ग्रंथ साहिब जी का हुक्मनामा लिया, सूई महला पंजवा संतां के कारज आप होया। हर कम करावण पाया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया। सतगुरु जी ने संगत जी फिर अगली जिहड़ी है वो सारी मर्यादा कायम कीती। पहला प्रकाश है ना जी, ये धन गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुढ़ा साहिब जी तो जिहड़ा करवाया सी, वो पहला प्रकाश है। जेड़ा संपूर्णता दिवस है वो सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने भाई मनी सिंह जी दे पासों गुरु ग्रंथ साहिब जी दा स्वरूप लिखवा के ओदे विच 31वां राग जैजावंती राग जेड़ा सी वो अंकित कीता। गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी बाणी अंकित कीती। उस पावन स्वरूप दा उस संपूर्णता दिवस जेड़ा 29 नूं तो संगत जी गुरु साहब जी ने साडे कलयुगी जीवां दे उत्ते बहुत वड्डी कृपा कीती है। गुरबाणी जी दी बाबत आपां पढ़दे हां, खत्तरी ब्राह्मण शूद वैस उपदेश क्यों वरना साझा, इत्थे किसे नाल कोई वितकरा नहीं। गुरु साहब वल्लों जदों हरमंदर साहिब विखे पहला प्रकाश कीता तां इस मौके विशेष नगर कीर्तन सजाया गया। पहले प्रकाश पुरब वाले दिन रामसर साहिब के स्थान तो सचखंड श्री हरमंदर साहिब तक विशाल नगर कीर्तन सजाया जाता है। आसा दी वार दे कीर्तन की समाप्ति तो बाद अरदास की जाती है ਅਤੇ हुक्मनामा सरवण करन तो बाद जयकारियां दी गूंज नगर कीर्तन रवाना हुंदा है।
ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਲੌਕਿਕ ਸਨ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। संतां के कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम। सन 1604 ईस्वी ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮਸਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਿੱਕੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। संतां के कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम। सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पहले प्रकाश पुरब के मौके पर अलौकिक जलाओ सजाए गए और देश विदेश तो विशेष किस्म के फुलों की सजावट की गई जो कि आईया हुई संगतां लई विशेष खिच का केंद्र बनी। फुल्लां नाल सोहनी सजावट, सुंदर जलौ, मनमोहक दृश्य। गुरु ग्रंथ साहब दे पहले प्रकाश पुरब दे पावन दिहाड़े मौके सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे पावन जलौ सजाए गए, जिसदा संगत वालों दर्शन करके लाहा प्राप्त किया गया। सुंदर जलौ दे नाल रूहानी रंगत बनी हुई सी ते हर एक प्राणी ने एक मन चित होके गुरु दे सन्मुख हाजरी लवाई। रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ गुरु साहब जी दी पावन बाणी दा गायन किया गया ਅਤੇ हर पासे आनंदमयी माहौल सिरजा गया। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਨ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ शामिल होने लिए इत्थे पहुंचे हो। महाराज कहते जैसे धरती ऊपर मेघड़ा बरसत है, क्या धरती मध्य पानी नहीं, धरती थले पानी है, पर उत्तों बरसात की लोड़ पैंदी है। जिहड़ी उत्तों बरसात पैंदी है सब नूं हरिया भरिया करदी है। ये जिहड़ी बाणी है धुर की बाणी, ये अरशां दी बरसात है। खतरी ते ब्राह्मण ते शूदर ते वैश्य ते सारियां ते इक्को जी बराबर पैंदी है। कोई गावे को सुने हरनामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं
ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਪੁੰਜੇ। ਆਓ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਭ ਤਹਾਂ ਬਰਾਜੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਜੀ ਪਰ ਸਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾਸਣ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੰਜੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜੇ, ਲੈਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਆ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਲਕੱਤਾ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਪੂਨੇ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਟਨ ਫੁੱਲ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰੀਗਰ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਲਾਬ, ਕਾਰਮਿਸਨ, ਲਿਲੀ, ਮੈਰੀਗੋਲਡ, ਰਜਨੀਗੰਧਾ, ਜੈਸਮੀਨ, ਗੁਲਦਾਵਰੀ, ਜਰਵੀਰਾ, ਕਰੀਬ 40 ਤੋਂ 45 ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਜਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਝਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸੋਮ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅਲੌਕਿਕ ਜਲਾਉ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਲੋ, रंग बिरंगियां रोशनियां, आतिशबाजी दा अलौकिक दृश्य, रूहानियत दे केंद्र शरदा दे सोमे सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਗਿਆ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਤੇ ਉਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜੋ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਜਲਾਓ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਓ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ गुरुपुरब वाले दिन, और मैंने पहली बार ऐसी अष्टबाजी देखी है, वो भी कोरोना के बाद। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतनी भीड़ है, लग ही नहीं रहा कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो हो रहा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अरदास किया है परमात्मा भगवान के आगे कि सब ठीक रहें और जो ये कोरोना जैसी बीमारी चली है प्लीज़ ख़त्म हो जाए। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਰਪੂਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਜਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੁਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਲਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।